राशिमानंकर। नमस्कार बंधुगण, आज मु तुमको जहाँ कहवाक जाऊँगी ताहा मोर मेरुदंड को ठंडा कर दिए। कारण ग्रह माने मते आज जो संकेत देइछंती ताहा कौनसी साधारण व्यक्ति नुहे। यह सही व्यक्ति जे बहुत दिन धरी नीरवरे कष्ट भोगी, जे रातिरे जाग्रत होई आखि बंद करी शोईपारे किंतु शोईपारे नाही, जे एते जंत्रणा सहिछि जे तांको हृदय जड़ होई जाइछि एवं आजी सही व्यक्ति विषय रे किछि प्रकाश पाइछि जहाँ तुम आखिरे लुह आनीदेव। कारण आज तुमर दुख देखि स्वयं परमेश्वर कांदिछंती। हाँ, तुमे ठीक शुनिछ एवं मु यह कहूना स्वर्ग यह कहूछि, ग्रह माने यह कहउछंती। यह एक संकेत जहाँ समस्तंकु मिले नाही एवं आज यही नाही एवं आज यही संकेत केवल तुम पाई। किंतु अपेक्षा कर, प्रथमे मते गोटे कथा कह, तुमे केबे अनुभव करिछ कि तुमे जेते कठिन परिश्रम कले मध्य तुमर योग्य पुरस्कार पाउना? तुमे केबे भाबिछ कि अन्य माने चेष्टा नस्तान करी आगको बढ़िबे? जेतेबेले तुमे प्रत्येक द्वार रे ठक, तुमे केबे रातिर अंधार रे एका बसी भाबुछ कि मो सहित सबुबेले एपरी काहेकि हुए? जदि हाँ, तेबे आज तुम पाई। आज मु तुमको एपरी किछि कहिछि कहिबी जहाँ तुमर समस्त अतीतर जंत्रणा को व्याख्या करिबो। आज मु तुमको एक संकेत देबी जहाँ तुमर जीवनर गति बदलाई देव। एवं आज मु एक गुप्त कथा प्रकाश करी जहाँ बहुत कम लोक जानती, किंतु एसबू धीरे धीरे घटिबो गोटे गोटे करी। कारण यही सूचना एते गभीर जे एकाथरे सबुकिछि प्रकाश करिबा असंभव। तेनु सतर्क रुह, प्रत्येक शब्द सुन, कारण शेष शब्द तुमर निश्वास नहीं जीव। मंतव्य रे जय माता काली लेख। जो माने एबे एही वीडियो देखुचंती जय माता काली लेख, कारण आजिर संकेत केवल माता काली कृपा द्वारा संभव। एबे आसंतु प्रकृत कथा को आसीबा। तुमे जानो जे एही दुनिया रे किछि लोक अछंती जो माने एक अनन्य गुण सहित जन्म ग्रहण करंती, जहांको कांधरे भगवान एक बहुत भारी दायित्व रखिछंती। जो माने जानंती नाही जे सेमानंको जीवन रे आसुथिबा झड़ प्रकृत रे सेमानंको भांगिबा पाई नुहे, बरं सेमानंको नियंत्रण करिबा पाई आसुछि। एवं एही राशि तले जन्म होइथिबा लोक माने समान माटी रे तैयारी। किंतु आज ग्रह मानंकरे किछि घटिछि। आकाश को एपरी किछि हलाई देइछि जहाँ आपन पूर्वरु केबे सुनि नथिबे। आज न्यायर देवता शनि महाराज, जी केबे काहाकु दया देखांती नाही, जे प्रत्येक कार्यर हिसाब रखंती, तांको पथपथरे एक शताब्दी रे थरे आसी एक मोड़ नैछंती। एही मोड़ सीधासलख सेमानंको उपरे प्रभाव पकाइबो जेउ माने दीर्घ समय धरी निजर अधिकार दाबी करुछंती, जेउ माने एते दिन धरी अपेक्षा करिछंती, जेउ माने भांगी पड़ी पड़िछंती किंतु एपर्यंत हार मानि नाहांती। देवता मानंको गुरु बृहस्पति मध्य तुमठारु मुह फेराई नैछंती। जेतेबेले शनि एवं बृहस्पति एक संगे एक राशि उपरे दृष्टि पकाइबे एहाकु ज्योतिष शास्त्र रे एक विरल मिश्रण कुहाजाए। एवं आज सेही मिश्रण तुम पाई। किंतु ता पूर्वरु मते कुह, तुमे एही वीडियो को पूर्वरु पसंद करिछ कि? जदि नुहे तेबे एबे कर, कारण जेउ माने एही वीडियो को पसंद करंती से माने शीघ्र ग्रह मानन द्वारा आशीर्वाद पाती। एहा मोर विश्वास। एबे मु कौन लुचाई रखिछि ताहा सुन। तुम जीवन रे जंत्रणा, कष्ट, असुविधा कौनसी अनियमित दुर्भाग्य जोगु नुहे। एहा एक योजनार अंश, ईश्वरंको योजना। एवं सेही योजनार सबुठारु बड़ प्रकाश वर्तमान घटिबाकु जाउछि। तुम जीवन रे तुमे जहा सहय करिछ ताहा एक कारण पाई थिला। तुमे जहा हराइछ ताहा एक कारण पाई थिला। तुमे जेउ निद्राहीन राति बिताइछ, तुमे जेउ लुह लुचाइछ, हस पिंधिथिबा जंत्रस पिंधिथिबा जंत्रणा, ताहा व्यर्थ होई नाही। प्रत्येक लुह एक बीज थिला एवं एबे सेही बीज फल देबाकु जाउछि। किंतु एवं एठारे एक बड़ किंतु अछि। जदि तुमे आज गोटे काम न कर, तेबे एही समस्त परिवर्तन तुमको एराई देब। मु परे सेही जिनिष कौन ताहा बुझाइबी। कारण प्रथमे तुमे बुझिबा आवश्यक जे वर्तमान तुम जीवन रे कौन घटुछि। प्रथमे तुमको बुझिबाकु पड़िबो जे ग्रह माने तुम विषय रे कौन कहउचंती। तेनु आसंतु आरंभ करिबा। प्रथमे तुमर आर्थिक परिस्थिति किछि समय धरी एपरी रहिछि, यह तुमको भितरु खाउछि। तुमे जानो जे तुमे कठिन परिश्रम करछ, तुमे जानो जे तुमर उद्देश्य पवित्र, तथापि टंका मध्य शीघ्र खसी जिबा परी मने हुए। केतेबेले खर्च हुए, केतेबेले केही ऋण परिशोध करंती नाही, केतेबेले एक प्रकल्प अटकी जाए एवं तुमे भाबुछ जे यह काहेकि होउछि। तुमे जानिछ काहेकि? कारण
ତୁମର ଧନପଥରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ କାନ୍ଥ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ତଥାପି ସେଠାରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି କାନ୍ଥ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଶନି ମହାରାଜ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କରନ୍ତି ସେ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ସେ ଯାହା ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଯେ ତୁମର ଧନର ପଥ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏକ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ତୁମେ କଳ୍ପନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମହାନ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ତୁମେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନିବ, କାରଣ ଏହି ସୁଯୋଗ ବହୁତ ନୀରବରେ ଆସିବ। କୌଣସି ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ଘଟଣା ହେବ, ଏକ ଛୋଟ ବୈଠକ, ଏକ ଛୋଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାହା ଭିତରେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ରହିବ। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ତେବେ ଏବେ ତାହା କର, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଏଠାରେ ଆସେ ଯାହା ତୁମର ଜୀବନକୁ ସଠିକ ଦିଗ ଦେଇପାରେ। ଏବେ ଆଉ ଏକ କଥା, ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ହୁଏତ 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ପଛରେ ତୁମ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମ ଆଗରେ ହସି ହସି ତୁମ ପଛରେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ପ୍ରଗତି ଦେଖି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତୁମେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭାବ, ନା, ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାହା ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି ତାହା ହାସଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆପଣ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରିଥିବା ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଇଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ଭୁଲ କ'ଣ? ଆପଣ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ଏସବୁର ଶେଷ କାରଣ କ'ଣ? ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏସବୁର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଭଲ ଚାଲିଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରକାରର ଅସାବଧାନତା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତୁମର ସେତେ ଅଧିକ ଧନ ହେବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଧନର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତୁମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଧନର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହା ପ୍ରତି ଦୟା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ତୁମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦୁନିଆରେ ତୁମ ପରି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ତୁମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏବଂ ତୁମେ ଏହା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତୁମ ପରି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ କୁହେ। ଯିଏ ଭଲ କାମ କରେ ସେ ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଏ। ସମସ୍ତ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାର ଭାଗ୍ୟ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଯେ କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ତୁମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁପୁଷ୍ୟ ଯୋଗ, ଅମୃତ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏବଂ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମ ଜୀବନ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଏବେ ଏପରି ନାଟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯେ ଏହା ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାହୀନ ରାତି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ଶୁଭ ଖବର ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ପ୍ରଗତିକୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ନିଜ ଈର୍ଷାଦର୍ଶା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାସ ହେବେ। ତୁମର ସଫଳତା ଦେଖି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଏବେ ତୁମର ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମର ସଫଳତା 6ଠ ପାହାଚରୁ 7ମ ପାହାଚକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ବର୍ଷ ଧରି ଆଶା କରିଥିବା ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଅପେକ୍ଷା କରିଛ
ତାହା ଏବେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂରଣ ହେବ। ତୁମେ ଯାହା ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ତାହା ତୁମର ହୋଇଯିବ। ଏପରି ଏକ ଶୁଭର ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ସମୟ ତୁମ ଜୀବନ। ଏହା ମୋର ନିଜର, ଏହା ମୋର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ କଠୋର ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଯାହାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ କେବେ ଖରାପ ଭାବି ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ସବୁକିଛି କରିଛ, ତାଙ୍କ ମନରେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଅଛି ଯାହା ତୁମେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବ ଯାହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ତୁମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଚେହେରା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ପ୍ରତାରିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଆକାଶ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ତୁମ ଜୀବନରେ କିଛି ଘଟିବ। କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା, କିଛି ଖବର, କିଛି ସାକ୍ଷାତ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଏକ ଚିନ୍ତା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ସେହି ଚିନ୍ତା ଏହା ତୁମର ଭାଗ୍ୟକୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧା ଦିଏ, ବରଂ ତୁମର ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ବଦଳାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଏହି 3ଟି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପାଇଁ ମାଂସ, ମାଛ କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ଏହା କହୁଛୁ, ତୁମକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଏକ ମଜା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣ ପୁଅ, ଏବେଠାରୁ ଏହି ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚ, କାରଣ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରହର ଗତି ନାହିଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ସୂଚନା ପାଇଁ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ସହିତ ବସିଛି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ବସିଛି। ଏହି 4ଟି ଗ୍ରହ ତୁମ ଜୀବନରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ଗଜକେଶରୀ ନାମକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ତୁମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କିମ୍ବା ତୁମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଶୁଣି ତୁମର ଶରୀର ଥରି ଉଠିବ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଥରି ଉଠିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିବ। ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଏହି ଘଟଣାକୁ ଘଟିବାକୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭୟଭୀତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଘଟଣା ଯାହା ତୁମ ସହିତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଘଟୁଛି କାରଣ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା ତୁମର ଘରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଳା ଯାଦୁ କରିଥିଲେ। ତୁମର ଶତ୍ରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବାଙ୍କ ସହ ମିଶି, ତୁମର ସତ୍ରିକ ବାବାଙ୍କ ସହ ମିଶି ତୁମ ଘରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି କଳା ଯାଦୁ କରାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦେବତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତୁମର ଶତ୍ରୁର ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି ଦେବତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ନଥାନ୍ତା, ଯଦି ଏହି ଦେବତା ତୁମକୁ ଏପରି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଯାହା ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆପଣ ଏପରି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି 5ଟି ମହାନ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ ଏବଂ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କାହାରି ପାଖରେ ଏହି ଶୁଭ ଖବରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଶୁଭ ଖବର ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ଡେଇବେ ଏବଂ ନାଚିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜି ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ କହୁଛି ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶେଷରୁ ଧନ ଆଡ଼କୁ ଯିବାରୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏପରି ସଫଳତା ପାଇବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଚେତ୍ ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତୁମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ପିଛା କରୁଛି ଏବଂ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଖୋଜିବାର ସମୟ ଆସିଛି। କେବଳ ତାଙ୍କ ନାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ।
ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଘିରି ରହିଛି ଏବଂ ତୁମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ତୁମେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ କେବଳ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଯାଦୁକର ପାଲଟିଛି, ଯିଏ ତୁମକୁ ଭିତରୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଉଚିତ ଆଗାମୀ 20 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମ ପାଖରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ। 20 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ କର। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛ, ଯଦି ଜୀବନ ତୁମକୁ ପ୍ରିୟ, ତେବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ, କାରଣ ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କର, ତେବେ ସେହି ସୁଯୋଗ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଏବଂ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଜୟ ମାତା କାଳୀ ଲେଖ, କାରଣ ମାତା କାଳୀ ତୁମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ବର୍ଷିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି କଥା ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହିଁ, ସେହି ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଯାହା ତୁମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ କେହି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଅ, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜି ପରେ କିଛି ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଯାହା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ତାହା ସମସ୍ତ ସଫଳତା ପାଇବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସନ୍ତୁଳନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ବିଶେଷ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ସହିତ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି ସହିତ ଅବସ୍ଥିତ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।